स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर हाँ। ਅੱਜ विधान सभा के सैशन के दौरान दो अहम मामलों की गूंज सुनाई दी। पहला मामला सी 1984 सिख कतलेआम के लिए जिम्मेवार कौन है। हाल ही में राहुल गांधी होरां ने स्टेटमेंट दी है कि इस कतलेआम के लिए कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है। कुछ कांग्रेसी लीडर जिम्मेवार जरूर हो सकते हैं पर पूरी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। ਅੱਜ विधान सभा सैशन के सवाल श्रोमणी अकाली दल ਵੱਲੋਂ चुक्या गया कि कैप्टन साहब इस स्टेटमेंट अपनी सही दसो की है, तुहाडा स्टैंड की है, क्योंकि इसका समर्थन राहुल गांधी की स्टेटमेंट का समर्थन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया सी। इस मामले पर भी चर्चा करेंगे। दूजा मामला जस्टिस रंजीत कमीशन की रिपोर्ट अज टेबल पर आ गई है, जिस ते कल चर्चा भी होएगी। पर उस तो पहला कुछ अहम खुलासे श्रोमणी अकाली दल वालों किए गए हैं। उन्होंने खुलासियां दे विच श्रोमणी अकाली दल कहता है कि यह प्रोपेगेंडा जिहड़ा है साडी पार्टी के खिलाफ सिर्फ तो सिर्फ जस्टिस रंजीत कमीशन नहीं बल्कि कुछ मुतवाजी जथेदार, कांग्रेस पार्टी के कुछ नुमाइंदे ते सुखपाल सिंह खैरा साहब भी इन्हां दे विच शामिल सन, जिन्होंने मिल के रणनीति बनाई है श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन दे लई। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दीए, फिर आपां अगे वधांगे। हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा साडे नाल मौजूद ने, विधायक ने श्रोमणी अकाली दल दे। नवजोत दहिया साहब मौजूद ने, बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से। साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार साडे नाल मौजूद ने। नवदीप सिंह संघा साहब मौजूद ने, बुलारे ने आम आदमी पार्टी के। गुरदीप कौर जी मौजूद ने, इस्त्री विंग के प्रधान ने 84 कतलेआम पीड़ित सोसाइटी के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत चंदूमाजरा साहब थोड़े तो ही करांगा। पहला मामला जिहड़ा 84 कतलेआम का मामला है, उस पर आपां चर्चा जरूर करांगे। अज सैशन के चर्चा छिड़ी जिस विच कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने एक स्टेटमेंट दी सी कि राहुल गांधी ने जो लंडन दे विच बोलिया वो ठीक बोलिया कि कांग्रेस पार्टी 84 कतलेआम लई जिम्मेवार नहीं है। कुछ आगू जरूर हो सकते हैं पर पार्टी नूं तुसीं इस दे विच नहीं लै सकते। इसलिए उन्होंने 4 नाम भी बोले ने, जिहड़े कहंदे ने मैं अक्सर ही नाम लैंदा कि ये जिहड़े आगू ने जिन्हां दे विच सज्जन सिंह है, HKL भगत है, और जिहड़े 4 नाम उन्होंने ले ने कि वो जरूर नाम असीं सुणदे रहे हैं 84 कतलेआम तो बाद, पर पूरी पार्टी नूं शमूलीयत इहदे विच रखना यह गलत है। हरप्रीत जी देखो, राहुल गांधी जी ने जो कहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਉਧੇੜੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫੇਰ 84 ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ उस समय के प्रधानमंत्री देश की लोक सभा दे विच जिहड़ी स्टेटमेंट दित्ती कि जदों कोई वड्डा दरख्त दिखदा है तां धरती कंबदी आ, इस तों वड्डा प्रूफ होर की हो सकदा है। फिर दिल्ली दीयां मावां, दिल्ली दे किन्ने बजुर्ग रोंदे जगदीश टाइटलर दा नाम लैंदे ने, दुनिया जानदी आ, दिल्ली दा बच्चा बच्चा जानदा है। उस व्यक्ति नूं डिफेंड किया सीधे रूप से पंजाब के मुख्य मंत्री साहब ने। सो मैं तां कहा एक पंजाब के इतिहास के काले दिनों विचों अज दा दिन एक आ जदों पंजाब का मुख्य मंत्री, मैं समझदा जिन्होंने अगे होके, बल्कि मैं CM साहब नूं पुछना चाहुंदा भी जदों तक उन्होंने 98 तक कांग्रेस नहीं ज्वाइन की सी 84 तो बाद, उस समय तक तो वो खुल के कहते रहे भी कांग्रेस सिखां दे कतलेआम किया, कांग्रेस ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया कांग्रेस ने, पर आज CM साहब ने मुख्यमंत्री बन के जिस तरह चंदूमाजरा साहब उन्होंने 4 नाम भी तो ले ने, वो भी उन्होंने पार्टी दे ने, सज्जन कुमार, HKL भगत, जगनदास शास्त्री, अर्जुन दास वर्गे उन्होंने आगुआं दे नाम भी ले ने कि आगुआं दे नाम असीं सुणदे रहे हैं। फिर तुसी कैप्टन अमरिंदर सिंह जे 4 आगुआं दे नाम लै सकदे ने, पूरी पार्टी दा भी नाम लै सकदे ने जे शमूलीयत हुंदी तां। हरप्रीत जी मैं एक गल कही आ भी पार्टी हुंदी की आ, आगुआं नाल ही पार्टी हुंदी आ, कोई पार्टी दे वर्कर नहीं सी, पार्टी दी सीनियर लीडरशिप आ जिन्हां दे नाम कैप्टन साहब ने। पर उन्हां दा कहण दा मतलब ये है ना कि पार्टी वालों कोई कमांड नहीं सी, ये उन्हां दी इंडिविजुअल कोशिश या कारनामा हो सकदा है, पार्टी दा इस नाल कोई लेना देना नहीं सी। हरप्रीत जी उन्होंने आप मैं समझदा अज कबूलिया कैप्टन साहब ने, मैं इन्होंने ना देखो हुण HKL भगत, सज्जन कुमार टाइटलर, इन्होंने तो इस पार्टी ने मैंबर पार्लीमेंट दी टिकटां दित्तियां, वजीर बनाया बाद विच। सो कैप्टन साहब किवें मुनकर हो सकते हैं कि कांग्रेस ने फिर कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी जी की पार्लीमेंट के भी स्टेटमेंट, तो फिर जिहड़ियां उत्थों दीयां विधवावां ने 84 के कतलेआम दीयां वो शरेआम बयान दे रही ने, ये तो सच दुनिया जानती है। सो अज कैप्टन साहब ने मैं समझदा पंजाब वल पिठ करके दिल्ली के आगुआं की खुशामदीद की है। सब तो माड़े काले दिनों के विचों एक दिन अज पंजाब। चलो मैं एक रिएक्शन पहला गुरदीप कौर जी होरां तो लै लीए, फिर दहिया साहब कोल भी जावांगे। गुरदीप कौर जी, तुसी ना सिर्फ इस्त्री विंग के प्रधान हो बल्कि पीड़ित भी हो, जे मैं गलत नहीं हाँ तो 1984 कतलेआम दे ये स्टेटमेंट दी जानी, पहला राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी कि
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨਾਮ ਵੀ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? देखो जी, सब तो पहले तो सानू ये चीज़ सारी दुनिया नू पता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ भी होया वो राजीव गांधी ने करवाया। सज्जन कुमार, HKL भगत, जगदीश टाइटल जो भी सन उस टाइम इन्हों राजीव गांधी ने अपनी कोठी दे विच बिठा के इन्हां दे नाल मीटिंग की गई। इन्हों योजनाबंद तरीके दे नाल सारियां साडियां वोटर सूचियां दित्तियां गईयां। उस तो बाद इन्हों सारा यह किया गया कि जेड़े भी लीडर दी इलाके दे विच सब तो ज़्यादा कतलेआम होएगा, सब तो ज़्यादा प्रॉपर्टी दा लॉस होएगा, सब तो ज़्यादा ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜਬ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ CD ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਟਾਈਟਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਨਾਮ ਲਏ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਦਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਦਾਈਆ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ 4 ਜਾਂ 5 ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ? ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ 1-2 ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਾਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, MLA MP ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੇਚਿਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਮ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਆ ਗਏ। ਪਰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 97 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਤੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 84 ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਾਈ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਇਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਕਈ ਜੋਨਾਸਾਈਡ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੜਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 4 ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਦੇ ਰਾਇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਓਪਨ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ 84 ਰਾਇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਸਟ ਆਈ ਵਾਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ 1984 ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧੂ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਭਈ ਦੇਖੋ ਬਾਂਦਰ ਕੈਸੇ ਨਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨੱਚਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ, HKL ਭਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਿਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਈ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਉਹ ਭਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ
2 ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਨਾਮ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਰ। ਉਮਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੁਛ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ, ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ 1984 ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਨਾ। 1984 ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਚੁਭੇਗਾ? ਇਹ ਤੜਫ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਦਾ HKL ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਓਹੋ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? 30 ਸਾਲਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਓਗੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-52 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 84 ਦਿੱਤੀ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 84 ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੇਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਜੀਐਸ ਮਹਿਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 17 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਧਿਆਨ ਮੰਡ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੋਰਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸੀ
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੁਝ, ਉਹ 6 ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 6 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ 17 ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 16 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਡਾਟੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰੇ ਚ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੇਅਰਨੈਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ, 5-5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੀਕੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਜ਼ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ DIG ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਟਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਢਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਰੱਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਵਿਕਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਐਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ? ਐਸਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋ ਦਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਚੌਥਾ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, 4-5 ਕੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 15
ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਬਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਈਓ ਦੂਜੇ ਆਪਦੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਈ ਆ ਜਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ, ਟੇਬਲ ਕਾਹਦਾ ਔਨ ਟੇਬਲ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਔਨ ਰੋਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੁਖਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।